الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ حمدا بلا شرک و بلا عیب و بلا ریب و بلا مدد والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الرسل أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد سخط الرب في سخط الوالد آقا کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، آقا کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والضحیٰ کا مطلب ہے تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ مالک خالق رازق دے واسطے، بے شمار درود و سلام نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت، صاحبوں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں دوستوں، میں دیکھ رہا جمع غفیر ہے باہر تک رونق ہے کہ اے جڑے اندر احباب بیٹھے نے تھوڑے جائے اگر نال جڑ جان تے باہر والے بھی اندر آ جان تاکہ مینو چہرہ نظر آوے، چونکہ شاید تسی میری طبیعت دے واقف نہیں، میں تہاڈی دا واقف نہیں، ڈالتا میں تہاڈے پینا نہیں، میں تا گل سناونی تے تسی الحمدللہ علماء کرام دا پٹرول ہو، تسی انہاں دے کولوں گفتگو کرانی ہوندی ہے، اس واسطے غصے نال میرے ول کوئی تہاڈے تو نہ ویکھے بڑی مہربانی، کیوں جی تسی چونکہ دریا دے کنڈے دے نہر دے کنڈے تے رہن والے جے، نہر دے کنڈے تے رہن والے جے، ایتھوں والے لوگاں دا دل بڑا فراخ ہوندا ہے، کوئی وادی گھاٹی بھی کوئی گل ہو جائے تے وہ برداشت کر لیندے، بال نہاندے پئے سی نہر دے کنڈے تے، بال نہاندے پئے سی تے پرانے دور چ انگریزی دے نال ساڈی 751 سی، کیوں جی ایویں ہی تے نہاندے پئے سی تو کتے پینٹ والا بیلی کولوں لنگھیا، حکومت انگریز دی اسی واہوا چیر سہی ہے تے کولوں لنگھیا تے اوندا پیر تلکھیا تے ڈگ پیا نہر چ صوبے چ، کیوں جی صوبے چ ڈگ پیا، میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ میں ذرا پیڑ بنن لگا گل لگا ٹورا کہ انہیں کیا نالے چک چا کے انہاں چھیڑو ہے سی مجھا نوانے پئے سی، انہاں چک کے باہر کڈ دیتا، وہ نالے پینٹ نچوڑے نالے آکھے تھینک یو، کی آکھے تھینک یو، تے وہ آکھن لگے یہ آلا کی ہے چونکہ انگریز دا جاندے نہیں سی، تے ایک بھی جو چلا گیا بولیا انہیں آکھے آلا پھینک جو، پانی بڑا شاندار ہے ٹھنڈا ہے ستھرا ہے تے پھینک جو، انہاں پھر چکیا پانی دے وچ، اس واسطے یہ نہ ہوئے کہ انہیں آکھیا پتر پیو دے نال آیا سی کدے گڈی چلا کے یا ویسے تے آکھن لگا ابو جی بندے بڑے خوش ہوندے پئے سی، کئی وچوں روندے پئے سی گل سن کے، انہیں آکھیا پتر انہیں یہ روندے پئے سی جدوں اپا ویلے ہتھی نکلے اپا روندے نکلاں گے، اپا روندے نکلاں گے، نہیں انشاءاللہ تسی زندہ دے لو، جیندے بھی ہو جاگدے بھی ہو، پیار تے محبت دے نال بیٹھو، انشاءاللہ میرے تو بعد دے اندر ساڈے فاضل بچہ ماشاءاللہ محمد عثمان انہاں دے والد محترم
मक्खन दा पेड़ा है, मक्खन दा क्यों जी मक्खन दा अजकल तो मक्खन देखा ही नहीं ना किसी ने, लोहे दियां गड़वियां आ गई, मक्खन चौ गया ना हो एक बार मुकद्दरा च नहीं। ते अल्हम्दुलिल्लाह साडा इज्तिमाई पंज शाम मस्जिदां दे सेंटर दे विच इक्को मस्जिद च जुमा हुंदा है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे ने और इत्तेफाकी तौर पे जुमा पढ़ते हैं। ते अल्हम्दुलिल्लाह असी बड़े मुतमईन ना, ते इस वास्ते उन्हां दा साहिबजादा असी ते चाहते सा साडे को रहिंदे, लेकिन है कि तुहाडे अहबाब दा प्यार अल्लाह करीम कबूल फरमाओ। मौलवी साहब ने आख्या भी उत्थे पिंड क्यों घल दिता जे, आखन लगे उन्हां दे साडे उत्ते बड़े एहसानात ने। अब मैं क्या किवें, उन्हें आख्या मेरा घर आबाद किया ते वो पिंड वाले ने किया, क्यों जी अल्हम्दुलिल्लाह ते मननी पैंदी है। ते आओ जरा जेड़ी बात मैं अर्ज करना चाहना, आमन दा पंध मुड़ जाए, तुसी प्यार मुहब्बत नाल गल्लां सुनो। भाई जुल्फकार साहब ने मैं समझना कि उन्होंने बज़म नूं सजा छड़िया और नहीं तो भाई बाल जम पवे, ना कोई शरीयत वेद आ जाए ना कोई चीज वेद है, वध तो वध अनोखे ते बल्ले बल्ले काम करते हैं, हत्ता कि प्यो भंगड़े पावन लग पैंदा है। लेकिन याद रखिए इस तरह दी अच्छियां मजलिसां सजावना शादी के मौके ते, बच्चे की पैदाइश के मौके ते, बल्कि मौलाना गवाह ने असी एक बच्ची की शादी सी, उन्हें कहा कि सानू भाई बच्चे नालों बच्ची की ज्यादा खुशी है, इस वास्ते उस मौके ते उन्होंने प्रोग्राम रखा। इस वास्ते मैं दुआ करांगा अल्लाह करीम जेड़ा चंद वगरा भाई होरां नूं बेटा दिता है, अल्लाह करीम उन्होंने मापियां दी अखां दी ठंडक बनाए। मैं क्यों आखिया अजकल घर घर दा मसला है, घर घर दा रफड़ है, मावां दी तां बिरले बांझे बाल बन लेंदे ने, पर प्यो दा हाल तुसी दे ये छोटे छोटे बच्चे सियाने नौजवान, मैं आज ही फेसबुक ते पढ़दा पिया सा, आज ही पुलिस वाले गए ने, उन्होंने इतला मिली है, मुंडे को पूछया 10 तेरा आपा किथे, उन्हें आख्या घर कोई नहीं, वो घर चले गए, उसकी मां ने को पूछया वो बैठी है, उन्हें आख्या अंदर है, ते जदों बुआ खोलिया ते यकीन जानो अद्धा किलो दा जंदरा बाबे नूं नूड़ के ते संगला दे नाल ते जंदरा मारिया। ते बाबे को पूछया बाबा कदों दा तेनू, उन्हें आख्या 6 महीने पुत्र हो गए, 6 महीने मैनू अंदर पैर ते तुझे चौथे दिन गुर की रोटी दे छड़दे ने। उन्हें पूछया उनकी बीवी कोलों, आंदे ने खैरु मताई दुनिया अल मरातु सालिहा, कायनात के अंदर अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं खुश रहा, कोई बंदा चाहता है मैं जन्नत दे फलवारियां दे अंदर रहा, और उनके वास्ते वे कि अल्लाह उन्हें बेहतरीन ते नेक बीवी अता फरमा दे, और बीवी का सुकून बंदे दे सुख दे अंदर है, बंदे का सुख औरत दे सुख दे अंदर है। अगर इन्हां दे दरमियान दे अंदर हम की नहीं, औरत समझ ले कि दुनिया मेरे वास्ते जहन्नम है, और जनाब खामद समझ ले मेरे वास्ते दुनिया जहन्नम बन गई। इस वास्ते वो ब्याह उन्हें पूछया ते फिर पूछया उनकी बीवी कोलों, बालां दी मां कोलों भी इहनूं क्यों झगड़िया ने, अहे बालां नूं ही पता है, बालां नूं ही पता है, भाई तेनू नहीं पता, बालां नूं पता है। और फिर बालां दे कोलों पूछया सियाने ते ओ कहन लगे ए बाबा ये घर दा मकान साडे नां नहीं लांदा पिया, साडे नां नहीं लांदा पिया, ते बाबे कोलों पूछया तू क्यों नहीं लांदा, उन्हें आख्या मैनू आदे ने तू बाहर निकल, तू बाहर निकल, असी इस मकान के अंदर रहना है। ते इस वास्ते मैं इंस्पैक्टर पुलिस दे विच इंस्पैक्टर सा, अजे मेरी पेंशन भी आती है, अजे सोर्सेबल भी हाँ, लेकिन इन्होंने फिर झगड़ दिता है कि बाबा ये साडे नां ला दे, तू घरों बाहर निकल जा। और याद रख मेरे भाई मापे 3 तरह दे, एक उस्ताद ते उस्तानी, वो तेरे मापे ही, और एक तेरा स्कूल दा उस्ताद ते उस्तानी, कारी ते घर वाले, और तीजे नंबर ते तेरे हकीकी वालदैन ही, और तेरे हकीकी वालदैन दुनिया ते आउण दा सबब बने
کر اور بات نو راج کوئی نہ کوئی پیغام لے کے چلا جا، تیری کایا پلٹ جائے۔ اگر تیرے دل پہ اثر نہیں ہویا سمجھ کے میری رات لگی ہوئی ضائع ہو گئی ہے۔ اگر عمل کرے گا مینوں بھی رب صلہ دے گا، رب تینوں بھی کامیاب کر دے گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد۔ صحیح مسلم دے لفظ، ابو داؤد دے لفظ، جامع ترمذی دے لفظ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر والد زمین تے راضی ہے، عرش والا آسمان تے راضی ہے۔ ماں پہ اگر زمین تے راضی، عرش والا آسمان تے راضی۔ اگر بابا زمین تے ناراض ہے، عرش والا آسمان تے ناراض ہے۔ عرش والا آسمان تے ناراض ہے۔ اور دوسری حدیث سنو، جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ۔ یہ جڑا والد ہے اینو جنت دا درمیانی دروازہ بنا چھڑیا ہے۔ آکھو گے او کنا کو چوڑا ہے؟ مکے تو لا کے تے بصرہ تک پونے 1200 کلومیٹر دا فاصلہ، کرم تے دو کرمہ دا نہیں، پونے 1200۔ کراچی ہے تھو جناب پونے 900 کے پونے 800 کلومیٹر، اور جیڑی ایک درمیانی دروازہ جنت دا اے رب رحمان نے پونے 1200 کلومیٹر بنا چھڑیا ہے، اور او دروازے دا نام رکھے ہے باب الوالد۔ کی نام رکھے ہے؟ باب الوالد۔ اور والدہ دی خدمت دے کر ہی لینے آ، لیکن یاد رکھ اللہ کریم نے درمیانی دروازہ او والد نو بنا چھڑیا ہے، اور ماں دے پیران دے تھلے جنت رکھ چھڑی ہے۔ اور دروازے جو نہ لگے نہ تے جنت جو پہنچ سکتا، وہ کندہ بھی یہی نے، فرشتے بھی یہی نے لنگم دیندے۔ ایتھے کنڈے والی تار لگی ہوئے نہیں لگیا جاندہ، دروازہ رب دے برید ہے، لیکن اوتھے او جنت دے وچ اگر جانا چاہنا ہے اپنے بابے دے پیر دھو کے پی، ایدی خدمت کر، ایدی سیوا کر، اینو جی جی کر، اور جی جی کرنا تیرا کام ہے۔ تو خدمت زمین تے کرے گا، عرش والا تیرے واسطے جنت دے دروازے کھول دے گا۔ لیکن سیوا کر کے دیکھتے صحیح۔ اللہ اکبر۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا، امام قصائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے نے، بہت بڑے محدث گزرے نے، توجہ ذرا میرے والے، بہت بڑے محدث گزرے نے۔ وہ نا پڑھن واسطے چلے، پڑھن واسطے بغداد شہر دے اندر پنڈ دے وچوں دی وی ایتھوں اسی کتے شہر دے وچ جائیے، وہ پڑھن واسطے جایا کرتے سن۔ تے ایک دن نا وہ شہر دے دروازے تے ایک بابا ٹھیلا لا کے شربت والا پانی وہ ویچیا کردا سی۔ اے جاندے بھی جدوں جانا مہینے پچھوں ادوں بھی اندے کولوں پانی پینا، تے جدوں شہروں آونا مہینے 2 مہینے پچھوں ادوں بھی پانی پینا، چند منٹ اندے کول کھوندے۔ تے ایک دن وہ بابا پوچھن لگا پتر تو کدھر جانا ہے؟ مہینے 2 مہینے پچھوں تو نظر آنا ہے، تے کدھر جانا ہے؟ تے کہن لگے میں پڑھن واسطے جانا، پڑھن واسطے۔ تے بابا کہن لگا چلو۔ اگلی بار آئے تے امام قصائی رحمہ اللہ علیہ فرماؤندے نے مینوں بابا آکھن لگا پتر پڑھ کے کی لینا ہے، پڑھ کے کی کرنا ہے، جوان ہو گیا ہے، کوئی محنت مزدوری کر پیسے کما ہاتھ چ آ جان، جویں اج کل آلواں دا سیزن چلدا ہے، بال 4 دن آلو چوک کے لے آوے تے وہ آندا گھورے اسے رو ہی آٹا آندا پڑھائی چھڈ ویندا ہے، ہولی ہولی کر کے ماں دی پتر ہون تے آندا ہن
ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਮਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ आओ, दिहाड़ी करनी और की करना है। याद रख मेरे भाई, दिहाड़ी करना आर नहीं, लेकिन तालीम छड़ के इस काम को लै जाना ये मुनासिब नहीं। इनू नहीं पता कि मापे किस तरह कमा के ते तेरे अखराजात पूरे करते हैं, तेनू मौका देते हैं, तू पढ़न वाल मुड़दा ही नहीं। इधरों ये तालिब इल्म की आते ने, आते बाबा जी मैं पढ़ना ही है, ते बाबा दा पुत्र वो किताब की पढ़ना, उत्थे है किताबां, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਮਿੱਠਾ ਬਣੇ। ਬਾਬੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਮਿੱਠਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਕਸਾਈ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਆਖੇ, लेकिन मैनू बाबे की किसी गल ने असर ना किया। मैं इलम हासिल करता रहा। एक मौका आया, अल्लाह करीम ने आलमे दीन बना दिता, मुकर्रर बना दिता, खतीब बना दिता, अदीब बना दिता, मुहद्दिस बना दिता। पिंड दे विच जाके डेरा ला लिया। उदों इलम दी कदर सी, हीरे दी कदर सनार नूं हुंदी है, दूजे नूं की पता है। और उदों लोग दूर दराज तो इलम हासिल करने वास्ते जाया करते सन। जिवें अज तो 10 साल पहले चले जाओ, किते किसी आलम ने आमना, इंज समझो मौलाना मुहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी अल्लाह उन्हां दी कबर नूं मुनव्वर फरमाए, जिथे भी वो आदे ट्राले भर के साइकिलां ते मोटरसाइकिलां ते उत्थे पहुंचना। हुण भाई नाल मस्जिद होवे ते असीं बयान सुनने वास्ते आंदे नहीं, कील तो थोड़ी जी दूरी। उदों मुहब्बत बड़ी सी, लोग इकट्ठे होके उत्थे चले गए। गिरदो नवा तो तोलाबा रौनक बन गई। ते वक्त दा हुक्मरान सी उदों हारून रशीद बहुत बड़े हुक्मरान गुजरे ने। उन्होंने पैगाम घलिया जी तुसी बगदाद शहर विच आ जाओ, तुहानू मुकाम ते मर्तबा देने आ ते तुसी इत्थे आ जाओ। जदों इतला मिली कि उन्हें आमना ते आ जरा बात सुनने वाली छे कि पूरा बगदाद दुकाना बंद, कारोबार ठप, सारे जनाब गुलदस्ते लैके फुल्लां दे हार लैके वो जनाब दुनिया बाहर निकल रही है। हारून रशीद अपने महल की छत दे उत्ते, ज़बैदा इन्हां दी बीवी है और वो ज़बैदा होवे जिन्हें ताइफ दे विचों नार कढ के मैदाने अरफात च लियांदी सी। अजे भी उत्थे वो पुलियां लकड़ दियां नार दे उत्ते मौजूद ने। लेकिन रही बात ये कि वो चलती नहीं, अलग बात। उन्हें हुण इत्थे उत्ते चहल कदमी कर रहे ने ते कहन लगी मेरे सिर दे ताज, ए दुनिया दुकाना बंद करके और कारोबार बंद करके सारे दे सारे बाहर निकले जा रहे ने, वजह और सबब की है? हारून रशीद कहन लगे ओ मेरी बीवी, तेनू पता नहीं वक्त दा इमाम कसाई रहमहुल्लाह अलैह वो बगदाद दे अंदर तशरीफ ले आ रहे ने ते कहन लगी वल्लाहि इन्नहु लमलकुन, ए मेरे सिर दे ताज, मैं कसम खा के कहनी आ ओ तुसी हुकूमतां लोगां दे जिस्मां ते करदे जे, असल ते कदर उस बंदे दी है, असल बादशाह ओवे जेड़ा लोगां दे दिलां ते हुकूमत कर रहे हैं। लोग कारोबार छड्ड के दुकानां ठप करके उन्हां नूं खुश आमदीद कहण वास्ते जदों इमाम साहब शहर दे अंदर दाखिल होए, कोई उन्हां दी सवारी दे हत्थ ला रहा है, कोई उन्हां दे पैर नूं हत्थ ला रहा है, कोई जनाब उन्हां दे हत्थां नूं चुम रहा है। और खुदा दी कसम खा के कहना, और जो इज्जत रब ने दीन दे अंदर रखियां ने कायनात दे अंदर किसी चीज दे अंदर नहीं। आ रहे ने लोग जनाब, कोई खुशी दे आंसू बहा रहा है, कोई मरहबा कह रहा है, कोई शरीनियां तकसीम कर रहा है, कोई हार पा रहा है। जनाब जिस वक्त आए इमाम साहब आए, ओ बाबा ठेले आला शरबत आला, वो आंदा है कौन है? सारा पिंड सारा शहर ही निकल गया, कौन है? कहन लगे इमाम कसाई रहमहुल्लाह अलैह ने। और कहन लगा मैनू जरा विखाओ ते सही। जदों देखया इमाम कसाई रहमहुल्लाह अलैह ने भी पहचान कर लई, सियान लिया के उइयो ही ने ते नेड़े होके इमाम कसाई रहमहुल्लाह अलैह ने नाले बाबे कोलों
शरबत बड़ा मीठा बनता है, शरबत बड़ा मीठा बनता है। बाबा जी किताबा में कड़े च नहीं पाइया, किताबा नू पढ़िया रब रहमान ने शरबत मीठा कड़े दा कहंदा है। अल्लाह ने दीन दी बरकत नाल पूरे जहान नू मीठा कर छड़िया, पूरे जहान नू मीठा कर छड़िया। और ये वो इमाम ने राहिमहुल्लाह अलैह इंज जदों बगदाद च आए, वक्त दा हुक्मरान आंदा है कि जनाब तुसी इंज करो, मेरे बच्चियां नू आके पढ़ाया करो। कहन लगे नहीं मैं ते मस्जिद ते दरस दे अंदर ही उन्हां नू पढ़ावांगा। कहन लगे अलग पढ़ा दिया करो। कहन लगे नहीं नाल दे नाल ही पढ़न करनगे। एक दिन होया वक्त दा हुक्मरान खलीफा हारून रशीद एदे दोवें बेटे अमीनो रशीद मामूनो रशीद कदी मौका बनया ते इन्हां दी हिस्ट्री सुनावांगा। लेकिन ये जदों उथे तालीम हासिल कर रहे ने ते एक दिन हारून रशीद मस्जिद के मदरसे च गए, देखे कि इन्हां दे बेटे लोटा फड़िया ते शेख नू वुजू करा रहे हैं, शेख नू वुजू करा रहे हैं। असी तो आज अपने वालदैन नू नहीं ना करवाया, वुजू करवा रहे हैं। हालांकि मस्जिद दे इमाम ते खतीब दी कदर तेरे हकीकी बाबियां नालों भी ज्यादा ही वो ते दुनिया ते उन्हां ने सबब बनया होंदा ते इन्हां सबब बनना तेरी हमेशा दी जिंदगी जन्नत दा। अल्लाहु अकबर, कदर कीता कर। ये जनाब जिस वक्त इन्हां ने वुजू करदियां वेख्या कि नाल करिंदे सी, आदे ने ना वड्डे सुलह कर लेंदे ने, चमचे होवन देंदे नहीं, वड्डे फराग दे हुंदे ने ते चमचे महदूद कर देंदे ने, सुलह नहीं होवन देंदे। इस वास्ते आका ने फरमाया कि दो रुखा बंदा बदतरीन बंदा मुआशरे दे अंदर। फरमाया वो केड़ा जेड़ा ऐनू जांदा आंदा लग जाओ, दूजे पासे आंदा लगे खड़े थे। जेड़ा चोमन दे पुतले है आपस लड़ाउण दे और वो बदतरीन बंदा है। और इधरों ना ये जदों वुजू करांदे पहले तो नाल दे कहण लगे अज मौलवी साहब दी खैर है, अज ओ साहब जी पानी दा सिरों लग गया। बादशाह दे पुत्र ये मुठियां भरन अपने आलमे दीन नू, अपने उस्ताद नू। उन्हां नू नहीं सी पता कि वुजू पे करांदे ने, नहीं सी पता वुजू पे करांदे ने। ते सिमरन गल आई मैं मठी जी जिक्र करदे आ, मैं बात अगे चलावा। किसे दी शादी हो गई नौजवान दी दरियाओं पार, किथे हो गई दरियाओं जागदे ने, किथे होई दरियाओं पार शादी हो गई। उधर भी बड़े लिखे लोग ने, शादी हो गई। ओ जनाब जिस वक्त लै आपदे घरदियां नू इधर इथों फिर दोबारा उथे मिलने वास्ते चली गई ते मां ने पूछया धीए सुना गल्लां सौहरियां दी। कहन लगे अम्मी ये तो सही ने ते पर उन्हां नू दौरा पैंदा है। की पैंदा? ओ की पैंदा है?